मो ओंकार प्राणीर आत्मा शुद्ध थिले मो तार संस्कार मन बुद्धि सात्विक थिले मो शिव मस्तकरे शोभा पाउथुबा चंद्रमा सम अलंकार मो ओंकार विलाप करुथुबा बिरिणी को नारद सांत्वना दे शिवंक निकट को जीवार मंत्रणा दियंती। शिव बिरिणी विलाप शुणी तरली जाते। त्रिदेव यज्ञशाला रे पहुंचते आउ दक्ष को अज शिर दे जीवित करते आउ यज्ञ पूर्ण करिवार आदेश दियंते। समस्ते मिसी यज्ञ रे आहुति दियंते। तत्पश्चात शिव मृता सतींक शरीर हाथ रे धरी आकाशरे भ्रमण करी विलाप करिबारे लागंते। भोलानाथ नारदर प्रणाम स्वीकार करंतु। मंगल हेउ। प्रभु आपण कुआडे जाउछंती? देवी सती मो उपरे अभिमान करिसेंती। भोलानाथ आपण केमिति कथा कहउछंती? काहेकि पत्नी कोन सर्वदा पति को शांत करूथिबो? पति नुह मो अभिमानी प्रिया को कदापि छाड़िबिनी। भोलानाथ एति घटना परे भी आपण वास्तविकता कोन बुझी पारलेनी? तमे वृथारे मो समय नष्ट करूछ नारद। तुम कथा शुणी देवी सती अधिक क्रोध करिवे। क्रोध? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण रे शरीर केबे क्रोध करिथाय? नारद! भोलानाथ भोलानाथ मो उपरे क्रोधित हेबा द्वारा सत्य को कदापि मिथ्या करी हबनी। आ सत्य हेउची आपण जाहाको प्रियार अभिमान भावुछंती से केवल आपणकर भ्रम भ्रम। प्रभु शरीर कथा कहेनी, भ्रम कथा कहे। तमे कौन कहबाकू चाहूच जे सती मो सती केवल शरीर मात्र? दुख तो केवल एतिकी प्रभु आपण जाहाको देवी सती बोली भावुछंती से केवल निर्जीव देह। नारद मो तुमको भस्म करदेवी। सती शक्ति, शक्ति अमर, शक्ति जगत माता। आउ तमे जगत माता को निर्जीव बोली कही अपमानित करुछ। प्रभु आज आपण ये कौन कहउछंती? आपण जने साधारण मनुष्य भली भाव प्रवणतारे बुड़ी जाउछंती। किछि भी कहनी, आपरे शब्दटे भी कहनी। जदि तमे किछि नचंती कह तेबे मो क्रोधरु तुमार निस्तार नाही। दूरे जा मो सतीठू, दूरे जा। माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवराज इंद्र आ समस्त देवता को ब्रह्मलोक को स्वागत। कहतु कौन पे आसिले? परम पिता, देवी सती आत्मदाह करिबा परे श्री शिवशंकर तांको शव धरी शून्य रे एठी सेठी विचरण करूछंती। तांको क्रोधित रूप देखि एमिति लागुछि जे तांकरे भाव आउ सृष्टिर विनाशर कारण होई जीवनी। तो आउ जदि एमिति हुए आपण के सृष्टि देखु देखु अस्तित्वहीन होई जीव। रक्षा करंतु, सृष्टिर रक्षा करंतु परम पिता, नहले आउ किछि क्षण मध्यरे ए सृष्टि ध्वंस होई जीव। ये तुम कौन कहूच नारद? हाँ परम पिता, मु निज आखिरे देखि आसुछि भगवान शिवंकर से कायाकल्प विनाशकारी रूप। विनाशकारी रूप? विनाशकारी रूप? शिव अर्थात मंगल, कल्याणकारी रूप विनाशकारी? मोर कहिबार अर्थ ये तांकर जो विक्षिप्त अवस्था से ही विनाश लीलार कारण हब। से तो मानु नाहंती जे माता सती आत्मदाह करे निर्जीव हो जाइछंती। तुमे तांको बुझेबाक चेष्टा कलनी? कली परम पिता कली, किंतु तार प्रतिक्रिया स्वरूप से मते एकथा कहिले
ଯେ ତୁମେ ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଆଉ ବାସ୍, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ପରମ ପିତା, ଏସବୁ ଶୁଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ସମୟ ଲାଗିବନି ପରମ ପିତା, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୌଣସି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ଦେବଗଣ ଶାନ୍ତ। ଏହାର ଉପାୟ ଆମକୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ କହିବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଇନପାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ଶିବ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ପାଇ ଆଉ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ସେ ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଅସହନୀୟ କମଳା। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ ମହାଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ। କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କ'ଣ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? କିଛି ବି ତ ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିପୂରକ, ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ସତୀଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଶିବଙ୍କ ବିରହ ଜନିତ ଉନ୍ମାଦାଗ୍ନିକୁ ଆରାଧନାର ଜଳ କ'ଣ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ତ ମନରେ ଆସିଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ପରମ ପିତା। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। କହିବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା। ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ? କ'ଣ? ହଁ, ଶିବଙ୍କ ସତୀମୋହ ଭଙ୍ଗ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସମୟ ସୀମା ଏତେ ଅଧିକ ହେବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଅନର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ओम नमः शिवाय। 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 हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, समग्र संसार आपणक लीलारे स्तब्ध एवं चकित। देवता आदि एवं आपणक कामनार बाहक स्वयं ब्रह्मदेव
ଏବଂ ମୁଁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବଲୀଳା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ମୋର ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଅନେକ ରୂପ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେହି ଭାବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରେ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ। ଅତଃ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଲୋକପାଳକ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମକୁ ତାହା କରିପାରିବ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକହିତ ନିହିତ ଅଛି। ହେ ସଦାଶିବ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ନେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଶବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେବଳ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବାର ଉପାୟ ହିଁ ହେବ। ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚଳାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସତୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରକାଶମୟ ଧାରା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ କାଳକ୍ରମେ ଶକ୍ତିପୀଠ ବୋଲାଇଲା। ଆଉ ଏଇମିତି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ମାତା ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରିପୂରକ, ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଏ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ। ମହାଦେବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଜପ ବି ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ହ୍ଳିଂ କ୍ଳିଂ ଶ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚୈ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ହ୍ଳିଂ କ୍ଳିଂ ଶ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚୈ। ପ୍ରଣାମ ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ପରମ ପିତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବରାଜ, ଦେବର୍ଷି ଆଉ ଦେବତାଗଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛି ପରମପିତା। କେଉଁ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ ନାରଦ? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କର ବି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ନାରଦ ଯେ ଶିବଙ୍କ ବିନା ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିନା ଶିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି କଥା,
ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ପରମ ପିତା? ସେ ସମୟରେ ମାତା ଶକ୍ତି ସତୀଙ୍କ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ସହ ମିଶି ନଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ଆରାଧନା ଆପେ ଆପେ ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ସତୀ ବିଲୀନ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ମାତା ଶକ୍ତି ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଏବେ ବି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା, ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେନି। କେଉଁ ରହସ୍ୟ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର 51 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଯାହା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ରହସ୍ୟ ତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ନାରଦ। ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଏ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବ, ତାକୁ ଶକ୍ତି ମାତା ଅଚଳ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରମ ପିତା, ମାତା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ବି ଅଛି? ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଦେବରାଜ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହବାହିନୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶକ୍ତି ମା ସର୍ବଦା ସିଂହ ଉପରେ ହିଁ ଆରୂଢ଼ ରହନ୍ତି। ହଁ, ସିଂହ ବନରାଜ। ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଂହ। ମା ଶକ୍ତି ସିଂହ ସମ ପଶୁର ବଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ସିଂହ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଅଧିକ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ମାତା ଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟ। ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁପମ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ମନରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷ ଜାତ ହୋଇଛି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଦେବର୍ଷି। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे जगत शक्ति, हे माता आदि शक्ति, आमे समस्ते आपणक दर्शन निमंते अत्यंत अधीर। आमको दर्शन दियो माँ, माँ आमको दर्शन दियो। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काल रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते हे माता शक्ति, आपण भगवान शिव शंकर अभिन्न संगिनी। आपण पुनश्च सगुण अवतार रे केबे दर्शन देबे? नारद,
ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତା, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ସମୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ଶକ୍ତି ମାତା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଯେ ଆପଣ ପୁଣି କେବେ ଅବତାର ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଦେବରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାରୀ ରୂପରେ ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବି। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ମା ଶକ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗାମୀ ଘଟଣା କେଉଁ ରୂପ ନେବ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ କ'ଣ ହେବ।